नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयतुमुखं करोति वाचालं कमलं भैतैगिरिं दत्कृपात्महं वन्दे परमानन्दमाधवं निगमं फलपुधर्वरगणितं फलं शुभं गानं पुत्रवसन्तं पिबत भागवतं तरसमालयो गुरो रसिका भूविभागाः ॐ व्यासं वसिष्ठनवतारं सत्यपौत्रमकर्मशन् पराधरात्मनं वन्दसुकतातन्तपूर्तिम् ॐ व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः ॐ श्री परमात्मने नमः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय दशम स्कंध 37 अध्याय अरिष्टासुर तथा षंढासुर उद्धार ब्रज जाए अकुरंकर अकुर को कंस प्रेरणा कला सुंदर कथा वर्तमान आरंभ हुए श्री सुखवाच सुखदेव वर्तमान राजा परीक्षित कहते अथ तर्यागतु गोष्ठम अरिष्ट वृषभासुर महि महाकटुत्काय कंपयन क्षूर विक्षता अथ तर्हि आगत गोष्ठम संध्या हो जाए प्रभु बलराम एवं गोपाल बालक मान सहित गोष्ठ को ओढ़ी ब्रज को फेरुंट यही समय कौन हो अरिष्ट नाम गोटे राक्षस जोटा कि वृषभासुर जार स्वरूप है षंढ अरिष्ट ता ना अरिष्टासुर षंढ रूप महि महाककुत्काय महान ककुत शब्द अर्थ उदूटा कुर्चुटी विराट जटी विराट काय पृथ्वी कंपन करी क्षूर विक्षता षंड मान मुहूर्त प्रयोग कर गोड़े पृथ्वी पृथ्वी ये प्रकार स्थित साधारण ठिया गला रंभमान खरतरम पदार्थ विलिखन वही उद्यम्य पुच्छम प्राणी विषाणाग्रेण चोद्धरमेण जंभमान खरतरम षंढटा गर्जन कर प्रचंड गर्जन कर जो लड़ाई कर प्रस्तुत से गर्जनटा तक हुए तेणु षंढ गर्जन करी खाद्य भूईकी खोली सिंह जागवा रखी गर्जन करी भूईकी खोली एक प्रकार कर उद्यम्य पुच्छम पुछ टेकी टेका इटा युद्ध पाई आह्वान षंढकर षंढ आगे देखिए ये प्रकार सब आक्शन कर से प्रकार कला लाज टेकी मुंड सिंह आगुआ कर मुह को पोति गोटे पादे आग गोड़ दीटा गोटे गोड़े मई पृथ्वी खोली बर्तमान बप्राणी सिंगे बिलवाड़ हिड़ सब खोली पकाऊ हाँ जड़े कर सिंगे खोलुची माटी गोड़े सियाड़े फिंगुची इे सिंगे बाटी कुकुर बाटी फिंगुची ये प्रकार कर गोटे युद्ध आह्वान देला षंढकर दुईटा पाठ किंचित 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 सकृत मुंसन मूत्रयन तब्धभूषण टे मुतुची अच्छा एवं आखि स्तब्ध आखि हलचल नहीं निर्निवेशन चाहिए दस्य निर्हादि तेनांग निष्ठुरेण गवांग मृणांग ये तार हांको गर्जन गर्जन करी स्त्री पिला भय थरले 3-4 मास गर्भ होता
ଗାଈଙ୍କର ଗର୍ଭପାତ ହେଇଗଲା। ଯସ୍ୟ ନିର୍ଘାତିତେନାଙ୍ଗ ନିଷ୍ଠୁରେଣ ଗବାଙ୍ଗୁଣାଇ। ଗାଈ ଏବଂ ଗର୍ଭିଣୀ ଗାଈ ଏବଂ ନାରୀମାନଙ୍କର ଗର୍ଭସ୍ରାବ ବି ହେଇଗଲା। ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ ସେ କଲା ସେ କଥା। ରାକ୍ଷସଟା ହେଇଛି ଷଣ୍ଢ ଆଉ। ପତନ୍ତ୍ୟକାଳତୁ ଗର୍ଭା ସ୍ରବନ୍ତି ସ୍ୱ ଭୟେନ ହୋଇ ନିର୍ବିଶନ୍ତି ଘନା ଯସ୍ୟ କକୁଦ୍ୟଚଳସଙ୍କୟାଗା। ଏତେ ଉଚ୍ଚ ହେଇଛି ଯେ ମେଘ ଗୁଡ଼ାକ ତା କକୁଦ ଉଚ୍ଚଟିଟା ସେଟାକୁ ପର୍ବତ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରି ତା ଦେହରେ ଆସିକି ଆଘାତ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଘେରିକି ରହିଛନ୍ତି। ପତନ୍ତୀୟ ଅକାଳତୁ ଗର୍ଭା, ଅସମୟରେ ଗର୍ଭପାତ ହେଇଗଲା ଗାଈ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର। ସ୍ରବନ୍ତି ସ୍ୱ ଭୟେନ ହୋଇ, ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ କଲା, ସେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିକି ସବୁ ଗର୍ଭପାତ ହେଇଗଲା। ନିର୍ବିଶନ୍ତି ଘନା, କକୁଦ ତାର କକୁଦ କୁଦଟା ଉଡ଼ୁଚୁଟା ସେ ତା ଦେହରେ ମେଘ ଗୁଡ଼ାକ ତା ଦେହରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସଞ୍ଚିତ ପର୍ବତର ଶୃଙ୍ଗ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରି। এই প্রকার হয়েছে। তং তীক্ষ্ণ শৃঙ্গ উদ্বীক্ষ গোপ্য গোপাস্য তত্রস্থু তত্রসু ত্রসু। অত্যন্ত ভয়ভীত হয়ে লিখেছে। পশব দুদ্রুহ ভীতা রাজন সন্ত্যজ্য গোকুলম। অনাউরিয়ালা তং তীক্ষ্ণ শৃঙ্গ উদ্বীক্ষ, ଶୃଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ାକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ୟା ହେଇଛି, କେମିତି ଦେଲେ କୁକୁଡ଼ା ଫାଟିଯିବ। ତାକୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଦେଖି ଗୋପ୍ୟ ଗୋପାଙ୍ଗନାମାନେ ଗୋପାଳମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଭୀତ ହେଲେ। ପଶୁ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଭୟରେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଯେଉଁ ତାର ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଅହାନ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିକିରି ଇଏ ଗାଈ ଗୋରୁ ସବୁ କିଏ ପାଣି ଦୌଡ଼ିଲେ, ଦୁଦ୍ରୁବୁ ଭୀତା ଭୟରେ ଦୌଡ଼ିଲେ। ରାଜନ ସୁଖଦେବ କହୁଛନ୍ତି ହେ ପରୀକ୍ଷିତଜୀ, ସତ୍ୟଜ ଗୋକୁଳମ, ଗୋକୁଳ ଛାଡ଼ିକିରି ତାପରେ ଯେଉଁ ସବୁ ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ ଛାଡ଼ିକି ଦୌଡ଼ିଲେ ଝାବାଟେ ଯିଏ। କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣେ ତେ ସର୍ବେ ଗୋବିନ୍ଦଂ ଶରଣଂ ଯଜୁ। ଭଗବାନ ତଦବୀକ୍ଷ ଗୋକୁଳମ ଭୟବିଦ୍ରୁତମ୍। हे कृष्ण भगवान, हे गोविंद, हमें शरण बजू रक्षा करो। ये समझ बात दो तो भगवान भी तो भगवान देखिए सत कथा भयंकर राक्षस है। जो आटा टोक करुसी देखिए तो भय कर कथा चिंता करी गोकुल भय विद्युतम। समस्त गाई समूह गोपाल समस्ते भयातुर एक भगवान अनुभव कले। कौन कले से माँ भैष्ट गिरा आश्वास्य वृषासुर मुपाभयत। गोपाले ही पशुरी ही मंद त्रासिते ही किं असप्तम कले। हे असप्तम अधम षण्ढटा राक्षस पिला इे गोपाल गोपांगना मान आश्वासन देले माँ भैष्ट किसी भय करनी मु तो अच्छी भय कर कौन अच्छी ये कथा कहीकि आश्वासन दी वृषासुर मुपाभ्य तो वृषासुर को आह्वान कले हे अधम ये गोपाल ही पशुरी ही मंद त्रासित ही ये गौर पिला गाई गुड़ा कहीं भयभीत कर मो पाक टे पड़े मो पाक आसा बुझाबुझी हवा अच्छी अजय भयभीत कर कौन हम सी कौन तो साइड युद्ध कर आसवे तो बड़ दर्प दर्पहाहम दुष्टान तद्विधान दुरात्मना। चमत्कार भाषा सुंदर कहा इत्यास्फोट्य अच्युत अरिष्टम कल शब्देन उपयन। कौन कले प्रभु कहले बड़ दर्पहा अहम तुष्टान तद्विधान दुरात्मना दुष्टान
ତୋ ଭଳିଆ ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମା ଏବଂ ଦୁର୍ଜନକୁ ଦୁର୍ଜନର ବଳ ଦର୍ପ ବଳ ଏବଂ ବଳ ଜନିତ ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାର ତାକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପରା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଆଉ ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଡରଉଛୁ କ'ଣ? ତୋ ଭଳିଆ ଦୁର୍ଜନ ଦୁଷ୍ଟ ସ୍ୱଭାବ ଏବଂ ଦୁରାତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ତାଙ୍କ ବଳ ଏବଂ ଅହଙ୍କାରକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ମୁଁରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ପାଖକୁ ପଳେଇବା ଇତି ଆସ୍ଫୋଟ୍ୟ ଅଚ୍ୟୁତ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ ସେ ତ ବାହାସ୍ଫୋଟ ବାହାରୁଛି ଇଏ ଜଣକୁ ଗାଡ଼ି ଗାଡ଼ି ତାକୁ ତ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ ତାଳି ମାଡ଼ କରି ତାଳ ମାଇଲା ହାତ କାନ୍ଧ ଜଙ୍ଘ ଏସବୁ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା କରିକିରି ସେ ମଧ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲା ବୁଝାବୁଝ ସିଆଡ଼େ କ'ଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କାହିଁ କରୁଛୁ? ଚକ୍ଷୁ ଅଂଶେ ଭୁଜାଭୁଗମ୍ प्रसार्य अवस्थितो हरि सोऽपि एवं कुपितः अरिष्टः खुरेण अवनिमुल्लिखन् उद्यतपुच्छ भ्रमणमेघः क्रुद्धः कृष्णं उपाद्रवत्। प्रभु कौन कहले ना चक्षु अंशे भुजाभुगम गोटे सखार कांधरे माँ हाथ पकई प्रसाद्य अवस्थित हरि षड्ढक्रे सखा कांधरे हाथ पकड़ ठिया पड़े भगवान को लड़े डाकरा आवास बाड़े बाड़े आह्वान कले तेणु हाथ पकड़ ठिया ये प्रकार अवस्था देखिकी षण्ढ मध्य पाचिगला ये मत आह्वान देलानी हौ सह एवं कुपित अरिष्ट अरिष्ट नाम से जो षण्ढासुर सी भगवान बाहास्फोट देखी सी आहरी कोप कला खुरेण अवनिमुल्लिखन् निजर खुरारे पृथ्वी की चाटी उद्यत पुच्छ को टेकी लांगुल टेकी भ्रमण मेघ क्रुद्ध रागिगला एवं तार उर्चुटे मेघ बुद्धे क्षिप्र गति कृष्ण को पाद्र धाइला लांगुल टेकी खुरारे पृथ्वी के आघात करी प्रबल वेगे कृष्ण गाड़ी मारी आसला अग्र व्यस्त विषणाग्रह स्तब्धासु लोचनोच्युतम पट्टाक्षिप्यागद्रवत सुवर्णम इंद्रमुक्त असनी जथा इंद्रमुक्त असनी इंद्र द्वारा प्रेरित असनी जो वज्र जीवित क्षिप्रवती आसे ये बर्तमान कौन कला अग्र व्यस्त विषाणाग्रम सिंह दीटा आउट नहीं रखा मुहटा लगेगा मुहटा को लगेगा बेक पाखे सिंह आगुआ रखला अत्यंत मुनिया मुनिया सिंह रखिकी स्तब्धासु लोचन अच्युतम निश्चल भाव रखला कथा को आखि की स्थिर भाव चाहिए रहा आखि करी कटा क्षिप्या द्रवत दौड़ला कटाक्षपात प्रभु चाहिए रक्षक तो पूजा को दौड़ तो प्रभु को यदि मोह तल कर तेरी प्रभु चाहिए कुछ खोली गोटे खोली पुछ टेकी दौड़ला प्रभु आड़ तुर्णम क्षिप्रवती दौड़ला जमी इंद्र हाथ वज्र इंद्र वज्र छाड़े सी वज्र क्षिप्रवती दौड़े दौड़े दौड़ला से गृहीत्वा शृंगयोत्तम अष्टादश पदानिश प्रत्यवाह भगवान गज प्रति गज जथा दीटा दंता हाथी बाड़ लगे मुंड लगे ठेली सी तक पशु ठेली दो ये आपको ठेली दो सी कौन कले प्रभु से दौड़िकी आसला आसिकी शृंगयो गृहीत्वा
ଧରି ପକେଇଲେ ଦୁଇଟାକ ଶିଙ୍ଗକୁ, ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ଗୁଞ୍ଜା ଶିଙ୍ଗ ଷଣ୍ଢ ଦୌଡ଼ିକି ଆସୁଛି ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ। ତାକୁ କିଏ ଧରିବାକୁ ସାହସ କରିବ କି ରେ ବାପା? କିନ୍ତୁ ସେ କଥା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କିଛି ବଳେଇଲାନି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସିଂହ ଯୋଡ଼ାକୁ ଧରି ପକେଇଲେ। ତେଣୁ ତାକୁ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପଦାନି ହୋଇ 18 ପାଦେ ପଛକୁ ହାତୀ ଲାଗିକି ପଛକୁ ଠେଲା ଭଳିଆ ତାର ଦୁଇ ସିଂହକୁ ସର୍ଟ କିନି ଧରି ପକେଇଲେ ଏବଂ ସେ ଷଣ୍ଢାସୁରକୁ ଏତେ ଜୋରରେ ପଛକୁ ଠେଲିଦେଲେ ଯେ ଅସୁରଟା 18 ହାତ ଦୂରରେ ଯାଇକି ପଡ଼ିଲା। ସିଂହ ଯୋଡ଼ାକ ଧରିକିରି ଏ ପ୍ରକାର ଠେଲିଦେଲା ପଛକୁ। ତାକୁ ସିଂହ ଧରିକି ତା ଦେହ ଆଡ଼ୁଆଡ଼ି କରୁଥିଲେ କି ଧରିଦେଲେ, ଏମିତି ଠେଲା ପକେଇ ଦେଲେ ସେ 18 ହାତ ଦୂରରେ ଯାଇକି ପଡ଼ିଲା। ଗତଃ ପ୍ରତିଗୃହୀତ୍ୱା ପଦାନି ପ୍ରତ୍ୟପବାହ ଭଗବାନ ଗଜଃ ଗଲା ସହ ଅପବିଦ୍ଧ ଭଗବତା ପୁନଃ ଉତ୍ଥାୟ ସତ୍ୱର ଅପତତ ଶୂନ୍ୟ ସର୍ବାଙ୍ଗ ନିଃଶୋଷନ୍ କ୍ରୋଧମୂର୍ଚ୍ଛିତ। 18 ହାତ ଦୂରରେ ଛେଚି ହେଇକି ପଡ଼ିଲା, ତାର ସବୁ ସର୍ବାଙ୍ଗ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା। ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଆଗରୁ ବଳୁଆ ଦେଖୁଥିଲା ସେ ବଳ ଅଧେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। କିନ୍ତୁ ସହ ଅପବିଦ୍ଧ ଭଗବତା ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣ ଠେଲିଦେବା ତାଦ୍ୱାରା ସେ ପଡ଼ିକିରି ତାର ଅଧେ ବଳ କ୍ଷୟ ହେଇଗଲା। ପୁନରୁତ୍ଥାୟ ପୁଣି ଉଠି ପଡ଼ିଲା ସତ୍ୱର ଅତି ଶୀଘ୍ର ଉଠି ପଡ଼ି ଅପତତ ଶୂନ୍ୟ ସର୍ବାଙ୍ଗ ପଡ଼ିବା ଫଳରେ ତାର ସର୍ବାଙ୍ଗ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଗଲା, ମାନେ ବଳ କ୍ଷୟ ହେଇଗଲା ଏବଂ ନିଃଶ୍ୱାସନ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ପକାଇ କ୍ରୋଧଟା ବଢ଼ିଗଲା। ଆହୁରି ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଷଣ୍ଢ, ଆଉ ଷଣ୍ଢ କ'ଣ ଛାଡ଼ନ୍ତି କି? ଷଣ୍ଢ ଲଢ଼େଇ ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଯୋଡ଼ି ସେ ଗୋଟେ ଚାଲି ହେଉଥିବ କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ। ସିଂହକୁ ସିଂହ ପକେଇ କଡ଼କଡ଼ ହେଉଥିବେ ଆଉ। ତେଣୁ ଇଏ ଷଣ୍ଢ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଲା, କଚାଡ଼ି ହେଇକି ଅଧେ ବଳ ପଳେଇଲାଣି। ତମାପତନ୍ତଂ ସେ ସନିଗୃହ୍ୟ ଶୃଙ୍ଗୟୋଃ ପଦା ସଭାକ୍ରମ୍ୟ ନିପତ୍ୟ ଭୂତଳେ ନିଷ୍ପୀଡ଼ୟାମାସ ଯଥା ଯଥାର୍ଦ୍ରମମ୍ବରଂ କୃତ୍ୱା ବିଷାଣେନ ଜଗାନ ସହ ଅବତତ୍। କ'ଣ କଲା? ତମ୍ ଆପତନ୍ତଂ ସ ନିଗୃହ୍ୟ ଶୃଙ୍ଗୟୋଃ। ସେ ପୁଣି ଦୌଡ଼ିକି ଆସି ସିଂହକୁ ମୁନିଆ ସିଂହକୁ ଆଗୁଆ କରିକି ଭଗବାନ କ'ଣ କଲେ? ପୁଣି ଧରିଲେ ସିଂହ ପୁଣି ଦୁଇଟାକ ସିଂହ ଧରି ପକେଇଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଲାତ ମାରି ଭୂଇଁରେ ଗଡ଼ାଇ ଦେଇ ପଦା ସମାକ୍ରମ୍ୟ ସିଂହକୁ ଧରିକିରି ଗୋଡ଼ରେ ଗୋଇଠା ମାରିଲେ। ଷଣ୍ଢ ନାତ ମାରେ ସିନା, ଏଠି ପ୍ରଭୁ ଆଗ ଗୋଡ଼ରେ ସେ ନାତ ମାରିପାରିଲେ, ପଛ ଗୋଡ଼ରେ। ଏ ପ୍ରଭୁ ତ ଆଗୁଆ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ସିଂହକୁ ଧରିକି। ତେଣୁ ସିଏ ପ୍ରଭୁ ସିଂହକୁ ଧରିକି ରହି ତାକୁ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଗୋଇଠା ମାରିଲେ। ପଦା ସମାକ୍ରମ୍ୟ ନିପାତ୍ୟ ଭୂତଳେ, ଗୋଡ଼ରେ ଗୋଇଠା ମାରିକି ତାକୁ ତଳେ କଚାଡ଼ିଦେଲେ। ସିଂହକୁ ଧରିକି ମୋଡ଼ି ଗୋଇଠା ମାରି ତଳେ କଚାଡ଼ିକି ପକେଇଦେଲେ। ନିଷ୍ପୀଡ଼ୟାମାସ ଯଥା ଆର୍ଦ୍ରମମ୍ବରଂ କୃତ୍ୱା ବିଷାଣେନ ଜଗାନ ସୋପତତ୍। ବେକୁକୁ ଧରି ଯେମିତି ଓଦା ଲୁଗାକୁ ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ଚିପୁଡ଼ା ଯାଏ ପାଣି ପଳେଇବା ପାଇଁ, ସେମିତି ପ୍ରଭୁ ତା ପେଟ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇ ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡକୁ ମୋଡ଼ିକିରି ମୁଣ୍ଡକୁ ମୋଡ଼ିଲେ ଯେମିତି ଓଦା ଲୁଗାକୁ ମୋଡ଼ା ହେ ପାଣି ଖସିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏମିତି କରିବା ଫଳରେ ସେ ଅଶ୍ରୁ ବହନ ମୂତ୍ର ସକୃତ ସମୁତ୍ସୃଜନ। ସେ କ'ଣ କଲା? ରକ୍ତ ବାନ୍ତି କରି ହଗିମୁତି ପକେଇ କ୍ଷିପଂସ ପାଦାନ ଅଦବସ୍ଥିତେ କ୍ଷଣ ପାଦକୁ ଛାଟିକିରି ଆଖି ଦୁଇଟା ଡୋଳା ଓଲଟି ପଡ଼ିଲା। ମୃତ୍ୟୁ ସମୟ
ଆଖିର ଗୋଲଟେଇ ଜଗାମ କୃତ୍ସଂ ନିର୍ଗତେ ରଥ କ୍ଷୟଂ। ଭୀଷଣ କଷ୍ଟରେ ଛଟପଟ ରହି ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଲା ଆଉ। ପୁଷ୍ପୀ पुष्पे ही किरंत हरिबेली रे सुरा है ता बेकू को मोटी पेटर जाई बेकू को ओदा लुगा को चिपुड़ला भलिया ओदा लुगा चिपुड़ी बोड़ा है बोड़ी बोड़ी चिपुड़ा है ए बेकू सही बोलले बोड़िया पर रक्त बांधी करी हगी मुती गिरी गोड़ा गोड़ा छट छट करी डोळा देउटी गिरे ठोकी जे गला देवता गिरी सुरा देवता माने हरि इदिरे एड़ा माने स्तुति भगवान श्री कृष्ण को स्तुति कले एवं पुष्पै किरंता पुष्प वृष्टि करी प्रभु को स्तुति करिया को लागिले। तापर एवं ककुदिनम हत्वा स्तूयमान सुजाति विवेश गोष्ठम सवलः गोपीनां नयनोत्सवः ए पर हला कोन एवं ककुदिनम ककुदारस ककुदी माने कुद से उड़चुटी से कुद थिबा तार कुद ककुदी से सब ककुदी को मारी स्तूयमान स्व जाति प्रभु तो देवता तांको जाति भाई अन्य देवता मान द्वारा स्तुति कराई प्रभु विवेश गोष्ठं सबल सबल बलराम सहित गोष्ठ में प्रवेश कले गोपीना नयनोत्सव बलराम सहित गोष्ठ में प्रवेश करी गोपी मान को आनंद देले। नयनोत्सव माने गोपी मान नयनर उत्सव या ना आखि गुड़ाक भगवान रूप को देखी से आनंदित हेले। अरिष्टे निहते दैत्ये कृष्णेन अद्भुत कर्मणा कंसाया था भगवान नारदो देवदर्शन अरिष्ट राक्षस निहत हमार देखी दैत्य कृष्णेन अद्भुत कर्मणा प्रभु को ना विचित्र कर्मा अद्भुत कर्म करुवा भगवान कृष्ण द्वारा अरिष्टासुर बा षंढासुर निहत हवार देखी अर्थ कंसाय भगवान नारद देवदर्शन जहाँ को देखिले देवता को दर्शन कला हुए बा देवदर्शन हो जाए भगवत दर्शन कराइबा कर्म सर्वदा तत्पर देवदर्शन माने जहाँ को देखला क्षणी तुम्हें भगवान को ही देखिपार भविष्य आगू यार सूचना मिले नारद को देखला माने आ बेसी विलंब नुह भगवान को निश्चित देखिपार देवता को जे देखी भगवान को जे देखी से भाया भगवान नारद कंस पाखे देखिए पहुँचीगले प्रभु कहले अर्थ आह कंस को कहले जहाँ को देखिले सूचना मिले भगवान निश्चित देखा हे यशोदाया सुतां कन्यां देवक्या कृष्णमेव च रामं च रोहिणी पुत्रं वसुदेवेन बिभ्यतां यशोदाया सुतां कन्यां देवक्या कृष्णमेव च आए कंस जो कन्या तो हाथ बसिकी पड़ा यशोदा को झील देवक्या कृष्णमेव च से यशोदा कन्या एवं ब्रजर जो कृष्ण अच्छा से ही देवकी पुत्र यशोदा कन्या सी जी तुम हाथ खसिकी गला देवक्या कृष्णमेव च किंतु
କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଦେବକୀ ନନ୍ଦନ। ରାମଞ୍ଚ ରୋହିଣୀ ପୁତ୍ରମ୍, ଆଉ ରାମ ହେଲେ ରୋହିଣୀଙ୍କର ପୁଅ, ରୋହିଣୀ ନନ୍ଦନ। ବସୁଦେବେନ ବିଭ୍ୟତା, ସେଠାରେ ଯେଉଁ ବଳରାମ ଅଛନ୍ତି ସେ ରୋହିଣୀଙ୍କର ପୁତ୍ର। ତୁମ ଭୟରେ ବସୁଦେବ ସେଇ ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ମିତ୍ର ନନ୍ଦଙ୍କ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ବିଭ୍ୟତା ବସୁଦେବେନ, ଭୟଭୀତ ହୋଇଥିବା ବସୁଦେବ ପୁଅଙ୍କୁ ନନ୍ଦଙ୍କ ଜିମା ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ। ନ୍ୟସ୍ତୌ ସୌମିତ୍ରେ ନନ୍ଦେ ନନ୍ଦେ ହୋଇ ଜାଭ୍ୟାନ୍ତେ ପୁରୁଷାହତା ନିଶମ୍ୟ ତତ୍ ଭୁଜପତି କୋପାତ୍ ପ୍ରଚଳିତେନ୍ଦ୍ରିୟ। ନାରଦ ଆଉ ଟିକେ ବାଗେଇକି କହିଦେଲେ, ଆଉ ବସୁଦେବଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ଟେକି ନେଇକି ରୋହିଣୀଙ୍କ ଯେଉଁ ବଳରାମ ହେଇଥିଲେ ତାକୁ ଟିକି ଥୋଇଥାନ୍ତି କି ତାଙ୍କୁ ଯୋଗବାୟା ନେଇକି ପ୍ରକାର କଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ବତେଇଲେ ଯେ ବସୁଦେବ ତାଙ୍କର ଏଇ ଦୁଇଟା ପୁଅର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନନ୍ଦଙ୍କ ଜିମା ଦେଇଥିଲେ। ନ୍ୟସ୍ତଂ ସୌମିତ୍ର ନନ୍ଦେ, ନିଜର ପ୍ରିୟ ମିତ୍ର ନନ୍ଦଙ୍କ ଜିମା ଦେଇଥିଲେ ଦୁଇଟା ପୁଅ। ଜାଭ୍ୟାନ୍ତେ ପୁରୁଷାହତା, ତେଣୁ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମର ଯେତେ ରାକ୍ଷସ ପଠଉଛ ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ସିଏ ତାଙ୍କ ହାତରେ ମରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ରାକ୍ଷସକୁ ସିଏ ମାରି ସାରିଲେ। ନିଶମ୍ୟତ ଭୋଜପତି, ନାରଦଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଯେତେବେଳେ କଥା ଭୋଜପତି, ତାଙ୍କର ସାଧାରଣ କଥା, ଭୋଜପତି କଂସ ପଠଉଛି ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ, ସେ ଗଲାବେଳେ ସେଠି ମରୁଛନ୍ତି। ସେ ଦେଖୁଛି ଆଉ ଏଇଟା ବଡ଼ କଥା କିଛି ନାହିଁ। ନାରଦ କେବଳ ଏତିକି କଥା କହିଲେ ଯେ ସେ ଦୁଇଟା ପିଲା ଦେବକୀ ଏବଂ ବସୁଦେବଙ୍କର। ତାହା ଶୁଣିକିରି ଭୋଜପତି କୋପାତ୍ ପ୍ରଚଳିତେନ୍ଦ୍ରିୟ, ତାର କ୍ରୋଧରେ ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବିଚଳିତ ହେଲା। ନିଶାତ ମସୀମାଦାପ୍ତ ବସୁଦେବ ଜିଘାଂସୟା, ହେଲେ ଆଉ ବସୁଦେବକୁ ରଖିବିନି। ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ବୁଝେଇଦେବା, ଖଣ୍ଡା ଧରିକି ଦୌଡ଼ିଲା, ହେଲେ ଆଜି ତାକୁ ହାଣିଦେବି, ଛେଦ ପକେଇଦେବି। ନିବାରିତ ନାରଦ ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାରଣ କଲେ, ନା ତା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତତ୍ ସୁତ ମୃତ୍ୟୁବାଦ କଲା, ତୁ ବସୁଦେବକୁ ନେଇକି ମାରିଦେବୁ, ସେଥିରେ କ'ଣ ତୋର ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ପଳାଇବ? ତୋ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ତ ତତ୍ ସୁତ, ତାଙ୍କ ପିଲା ତତେ ମାରିବେ ନା ଆଉ କ'ଣ? ସେ ତା ପିଲାକୁ ମାରିଲେ ତୁ ନିଜ ମୃତ୍ୟୁ ଟଳେଇବୁ, ଆଉ ସେ ବସୁଦେବକୁ ମାରିକି ତୋର କ'ଣ ଲାଭ? ବସୁଦେବକୁ ମାରିଦେଲେ ତୋ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ପଳେଇବ କି? ହବନି, କାରଣ ସିଏ ତତେ ମାରିବେନି, ତାଙ୍କର ପୁଅ ମାରିବେ। ତେଣୁ ତୁ ତାଙ୍କୁ ନ ମାରିକି ବସୁଦେବକୁ ମାରିବ କାହିଁକି ଲାଗୁଛି? କଥା ନାରଦ ବତେଇଲେ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାତ୍ୱା ଲୁହମୟୀ ପାଶି ବନ୍ଧ ସହଭାର୍ଯ୍ୟୟା, ପାଶି ବନ୍ଧ ସହଭାର୍ଯ୍ୟୟା ପ୍ରତିଜାତେ ତୁ ଦେବର୍ଷौ କଂସ ଆଭାଷ୍ୟ କୀର୍ଷିନମ୍। ତେଣୁ କ'ଣ କଲା? ଲୁହା କଡ଼ିଓ ଗୋଡ଼ରେ ବେଡ଼ି ପକାଇ ବନ୍ଦିଶାଳା ଭିତରେ ଚୁପିଦେଲା। ତେଣୁ ଜ୍ଞାତ୍ୱା ଲୁହମୟୀ ପାଶି, ଯେତେବେଳେ ବୁଝିଲା ଯେ ଦେବକୀ ବସୁଦେବ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିକିରି ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଶ୍ରୀ ଯଶୋଦା ନନ୍ଦ ଯଶୋଦାଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏ କଥା ସିଏ ବୁଝୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଟିକେ ପୁଣି ସନ୍ଦେହ ଥିଲା, ନାରଦ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଲେ। ତେଣୁ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଲା କ'ଣ, ଲୁହା କଡ଼ି ନେଇକିରି ଗୋଡ଼ ହାତ ସବୁ ବାଜି ପକାଇଲା। ପାଶି ହି ବଦ୍ଧ ସହଭାର୍ଯ୍ୟୟା, ବସୁଦେବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟା ଦେବକୀ ଦୁଇ ଜଣ ଆଗକୁ ଲୁହା ଶିଗୁଡ଼ରେ ବାଜି ପକାଇଲା। ପ୍ରତିଜାତେ ତୁ ଦେବର୍ଷେ, ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଚାଲିଯାଆନ୍ତେ କଂସ
ଆଭାଷ୍ୟ କେଶିନମ୍ କେଶୀ ନାମକ ରାକ୍ଷସଟି ଡାକିଲା କେଶୀ ଗୋଟେ बोले प्रेषया मास हन्येतां भवता रामकेशौ ततु मुष्टिक चाणूर सल तोषल कादिका केसी कहला रे तू जा रामकृष्ण देखी मारिदेबू तापर पुणी चाणूर मुष्टिक सल तोषल आदि मल्ल मल्ल खाई पीक बस मल युद्ध करने जदि किए शत्रु आएगा से मल्ल मान द्वारा युद्ध कर मारिदेव तेणु अवाक्यान हस्तिवान शैव समाहुयाह गोधरा हो निशम्यतांगेत वीर चाणूर मुष्टिकौ सब वीर मल्लमान डाकिला से सब अमात्य अमात्य ना मंत्री चारुण अमात्य हस्तिप ये कोवलया हाथीर माहुत समस्त भोजराज कलश आह्वान कला डकेला सभा आवास भो निशम्यता हे चाणूर मुष्टिक तुम मैंने मो कथा बर्तन शुण नंद ब्रज साते नंद ब्रज कीड़ आसाते सुतौ आनपदुहे रामकृष्ण तत्व मह्यम मृत्यु किरण और निदर्शित कंस कौची हे चाणूर हे मुष्टिक शुण नंद ब्रजे कीड़ आसाते ब्रजरे नंद घरे बर्तमान आनक दुधे मान वसुदेव दीटा पुओ अच्छा ना रामकृष्ण मह्यम मृत्यु ततः मृत्यु मह्यम तांकर हाथ में मोर मृत्यु लिखा है निदर्शित मैंने से दुहे राम एवं बलराम राम एवं कृष्ण से दुजन हाथ में मोर मृत्यु लिखा है अर्थात से दुई जन ही मत मारे भगवत व्याज्ञ संप्राप्त अन्यता मल्ल लीलया मंचा क्रियता विविधा मल्ल रंग परिश्रिता पौरा जानपदा सर्वे पश्यन्तु स्वैर संजु कंस निर्देश चाणूर एवं मुष्टिक को जे बर्तमान तुम कौन कर भगवत व्याज्ञ संप्राप्त आम डाकिकी ठीक आना सी पहुँचला क्षणी तुम मैंने बलयुद्ध कर मार तो गोटे मंचा शुरू कर मंचा क्रियता विविधा मल्ल रंग परिस्थिता मल्लयुद्ध हम लोक तले ठिया देखिले हम कि चारे मंचा तैयारी कर दियो काठ बाउंश लगे से मंचा पर रही लोक सब देखिए मंच क्रियता विविध मल्ल रंग परिस्थिता ये मल्लयुद्ध को देखापी मंचा तैयारी कर दियो पौरा जानपदा गाँ गहली लोक राजधानी लोक सर्वे पश्यन्तु स्वैर संजुगम समस्ते स्वच्छंद मल्लयुद्ध देखते मल्लयुद्ध लगे किए ठेला ठेली पशिज लोक दाइयो ता नक मंच तैयारी कर दियो काठर काठ बाउंश लगे मंच कर दियो ता दिया सब लोक बसिक आराम तम मल्लयुद्ध देखिए मुझे डकई हिने आनी तेज मल्लयुद्ध कर मार महामात्र तया भद्र रंगद्वाजी उपनीयता दीप कुबलया पीड़
ଜହି ତେନ ମମା ମମ ଅହିତଉ। କହିଲେ ହେ ମହାପାତ୍ର, ମହାପାତ୍ର ମାନେ ମାହୁତ। ମାହୁତ କୁବଳା ବିଲ ଗୋଟେ ହାତୀ ଥିଲା, ଯେଉଁଟା 10,000 ହାତୀର ବଳ। ତେଣୁ ତାକୁ ମାହୁତ, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବୁ? ତୁ ୟା ଭଦ୍ର ରଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରୀ, ରଙ୍ଗ ଉଚ୍ଚ ହେବ, ସେ ରଙ୍ଗ ଅନ୍ତର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ ତୁ ଥିବୁ ହାତୀକି ଧରିକିରି। ଜହିତେନ ମମ ଅହିତଉ, ମୋର ଅହିତକାରୀ ମୋତେ ମାରିବା ପାଇଁ ଅବତାର ମୋତେ ମାରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କରି ହାତରେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ଲେଖା ହେଇଛି ତ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁ ହାତୀକୁ ଦେଇକିରି ମାରିଦେ। ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ତୁ ରହିବୁ, ତେଣୁ ହାତୀକୁ ଦେଇକିରି ମାରିବୁ। ଆରଭ୍ୟତାଂ ଧନୁଜାତ, ଧନୁଜାଗ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ୍ୟା ଯଥାବିଧି। ଆଗାମୀ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥିରେ ଗୋଟାଏ ଏଠି ଧନୁଜାଗ ହେବ, ଧନୁ ଉତ୍ସବ ବା ଧନୁଯାତ୍ରା, ଧନୁ ଉତ୍ସବ ଆମେ ଏଠି କରିବା। ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ ବିଶାସନ୍ତୁ ପଶୁ ବିଦ୍ୟା ଭୂତରାଜାୟ ମାବୃଜେ। ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ ଗୋଟାଏ ବିଧିପୂର୍ବକ ଧନୁଯଜ୍ଞ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉ। ଯଜ୍ଞର ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ବରଦାତା ଭୂତନାଥ ଭୈରବଙ୍କୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବଳି ଯୋଗ୍ୟ ପବିତ୍ର ପଶୁ ବଳି ଦିଆଯାଉ। ଯୋଉଟା ଧନୁଯଜ୍ଞ କରିବା ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥିରେ। ବିଶସନ୍ତୁ ପଶୁ ମେଧ୍ୟାନ୍, ମେଧ୍ୟ ପଶୁ ମାନେ ପଶୁର ମାଂସକୁ ଖାଇ ହେବ। ରାକ୍ଷସ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଖାଇଦେବେ, ତେଣୁ ପୁରା ରାକ୍ଷସ ସବୁ ଖାଇଦେବେ। କିନ୍ତୁ କହିଲେ ମେଧ୍ୟ ପଶୁ, ଯେଉଁ ପଶୁର ମାଂସକୁ ଖାଇ ହେବ, ସେମାନେ ସେ ପଶୁ ଆଣିକିରି କି ବଳି ଚଢ଼ାଏ। ଭୂତ ରାଜାୟ ମିଳୁଛେ, ଭୂତରା ଭୂତନାଥ ଭୈରବଙ୍କୁ ଯିଏ ଆସିକି ବଳି ଚଢ଼ା ଏ କଥା କହିଲା। ଇତ୍ୟାଜ୍ଞାପ୍ୟ ଅର୍ଥତନ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ଆହୁୟ ଯଦୁପୁଙ୍ଗବମ୍, ଅର୍ଥତତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣିଥିଲା, ରାଜନୀତି ନିପୁଣ କଂସ ସବୁ ଜାଣି ରାଜନୀତିରେ ଦକ୍ଷ। ଏ ଡାକିଲା କାହାକୁ? ଯଦୁପୁଙ୍ଗବ, ଯଦୁଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅକ୍ରୁରକୁ ଡାକିଲା। ପଢ଼େଇଲା ରାଜୁତ ଧା କ'ଣ ଅକ୍ରୁରକୁ ଡାକିଲା। ଗୃହୀତ୍ୱା ପାଣିନା ପାଣି ତତ୍ତ୍ୱ ଅକ୍ରୁରବାଚ, ଅକ୍ରୁର ଆସି ଯାଆନ୍ତେ, କାମ ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି ତାକୁ ଟିକେ ତେଲେଇବା ଦରକାର। ଅକ୍ରୁର ଯେତେବେଳେ ପଳେଇଥିଲେ, ଆଉ କଂସ ଭଳିଆ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ରାକ୍ଷସ, ସିଏ କାହା ହାତ ଧରିବ କାହିଁକି? ଅକ୍ରୁର ଭଳିଆ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଧରିଦେଲା। ଆଗ ହାତରେ ହାତକୁ ଧରି ପାଣିନା ପାଣି ଗୃହୀତ୍ୱା, ନିଜର ହାତ ଦ୍ୱାରା ହାତକୁ ଧରି ତତ୍ତ୍ୱ ଅକ୍ରୁରବାଚ, ଅକ୍ରୁର କହିଲା, ଭୂଃ ଦାନପତ୍ରେ ମହ୍ୟଂ ପ୍ରିୟତାଂ ମୈତ୍ରମାଦୃତ। ଦାନପତି, ଅକ୍ରୁରଙ୍କ ନାଁ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଦାନପତି। ସେ ବହୁତ ଦାନ କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ଦାନ ଦେବା ଲୋକ। ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ଭୋ ଦାନପତେ ମହ୍ୟ ପ୍ରିୟତାଂ ମୈତ୍ରମାଦୃତ। ଆପଣ ବଡ଼ ଉଦାର ଓ ଦାନୀ, ଆପଣ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୋର ଆଦରଣୀୟ। ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମିତ୍ରୋଚିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ମୋର ବି ମିତ୍ର, ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମିତ୍ର ଉଚିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ସେ ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ, ମିତ୍ର ନୁହଁ। ସିଏ ହେଲେ ବସୁଦେବଙ୍କର ଭାଇ, ଭଗବାନଙ୍କର କକେଇ,
ତେଣୁ ସିଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସଦାବେଳେ ସିଏ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମୀ, କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଥିଲା। କଂସର ବିରୋଧ, କଂସ ବି ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କପଟପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିକିରି ଆଉ ତୁ ଧରି ତୁମେ ହିଁ ମୋର ମିତ୍ର, ଆଉ ମୋ ମିତ୍ର ଋଣ ଟିକେ ସୁଝ, ନାନ୍ୟ ତୁତ ହି ତମ, ତୁମଠୁ ବଳିକିରି ମୋର ଆଉ ହିତୈଷୀ ନାହିଁ କିଏ। ତେଣୁ ବିଦ୍ୟତେ ଭୋଜ ବିଷ୍ଣୁଷୁ, ଏ ଭୋଜ ବୃଷ୍ଟି ବଂଶ ଭିତରେ ତୁମେ ସବୁଠାରୁ ମୋର ହିତୈଷୀ, ଆଉ ତୁମଠୁ ଅଧିକା ହିତାକାଂକ୍ଷୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ଏ ଭିତରେ ନାହିଁ। ଏମିତି ସେଠି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଉ କଲା କରିକିରି କହିଲେ ଅତ ତ୍ୱାନ୍ ଆସ୍ଥିତ ସୌମ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୌରବ ସାଧନ ଯଥେନ୍ଦ୍ର ବିଷ୍ଣୁ ଆଶ୍ରିତ୍ୟ, ଇନ୍ଦ୍ର ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କରିକିରି ସ୍ୱାର୍ଥଂ ଅଧ୍ୟଗମ ତଦ୍ବିଭୂ। ଇନ୍ଦ୍ର ଯେମିତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କରିକି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ସିଦ୍ଧି କରନ୍ତି। ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ ଉତ୍ପାତ ହେଲା, ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ଘଉଡ଼ିଆରେ ତା ରାଜଧାନୀରୁ ଅବରାମଛୁ, ସେ କ'ଣ କରିବ? ଡାକିଲା ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ଶରଣ ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ମୋତେ ରକ୍ଷା କର। ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରକୁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର କାମ ପଡ଼ିଛି, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ତୁମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହେବ। ଅତଃ ତ୍ୱାନ୍ ଆସ୍ଥିତ ସୌମ୍ୟ, କାର୍ଯ୍ୟ ଗୌରବ ସାଧନ, ମୋର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ତୁମ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ହେବ। ଯେମିତି ଇନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେମିତି ତୁମ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋ କାମ ଗୋଟେ ହେବ। ଏ କଥା ଅକ୍ରୁରଙ୍କ ହାତ ଧରିକି କହିଲା। ଗଛ ନନ୍ଦ ପ୍ରଜନ୍ତା ତନ୍ତ୍ର ସୁତ ଆନବ ବିନ୍ଦୁ ହେଇ ଶିଖି କହିଲା ଗଛ ନନ୍ଦ ପ୍ରଜନ ପତ୍ର ସୁତ ଆନବ ବିନ୍ଦୁ ହେ। ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲ ଶୀଘ୍ର କୁଆଡ଼େ? ବ୍ରଜକୁ ଯା, ଯେଉଁଠି ନନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜା, ସେଇଠି ଆନକ ଦୁନ୍ଦୁଭି। ଆନକ ଦୁନ୍ଦୁଭି ହେଲେ କ'ଣ? ବସୁଦେବ ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳେ ଦେବତାମାନେ ଦୁନ୍ଦୁଭି ବାଦ୍ୟନାଦ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆନକ ଦୁନ୍ଦୁଭି କହିଲେ ଯାହାର ଜନ୍ମ ବେଳେ ଦୁନ୍ଦୁଭି ବାଦ୍ୟ ବାଜିଥିଲା ଦେବତାମାନଙ୍କ ତରଫରୁ। କାହିଁକିନା ଇଏ ହେଲେ ମଙ୍ଗଳମୟ ମୂର୍ତ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ, ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅବତାର ନେବେ। ଏଇ ଏଥିରୁ ଦୁନ୍ଦୁଭି ବାଜିଥିଲା, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଆନକ ଦୁନ୍ଦୁଭି। ଅକ୍ରୁରଙ୍କୁ ବଂଶ କହୁଛି ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ଯା, ନନ୍ଦ ବ୍ରଜରେ ନନ୍ଦ ରାଜା, ତା ପାଖରେ ଆନକ ଦୁନ୍ଦୁଭି ମାନେ ବସୁଦେବଙ୍କର ଦୁଇଟା ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ଆଶାତେ ତୌ ଇହ ଅନେନ ରଥେନ ଆନୟ ମା ଚିରମ୍। ତୌ ଇହ ଅନେନ ରଥେନ ଆନୟ, ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ଯା, ରଥ ନେଇକିରି ରଥ ଦେଖେଇଲା, ଏଇ ରଥରେ ତୁମେ ଯା, ଏବଂ ଅନେନ ରଥେନ, ଏଇ ରଥରେ ଚଢ଼ିକି ଯା, ତାଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ମା ଚିରମ୍, ବିଳମ୍ବ କରନି, ଶୀଘ୍ର ଯା ଏବଂ ଧରିକିରି ଆସ। ଏଠି ଆନକ ଦୁନ୍ଦୁଭି ବସୁଦେବଙ୍କର ଦୁଇଟା ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଏ କଥା ବତେଇଦେଲା। ତେଣୁ ନିଃସୃଷ୍ଟ କିଳ ମେ ମୃତ୍ୟୁ ଦେବୀ ହି ବୈକୁଣ୍ଠ ସଂସର୍ଗୀ ତୌ ଆନୟ ସମଂ ଗୋପୈ ନନ୍ଦାତି ସାଭ୍ୟୁପାୟନୈ। ନିଃସୃଷ୍ଟଂ କିଳ ମେ ମୃତ୍ୟୁ ଦେବୀ ହି ବୈକୁଣ୍ଠ ସଂଶ୍ରୟୀ, ବୈକୁଣ୍ଠାଧିପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ହାତରେ ମୋ ମୃତ୍ୟୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ନିଃସୃଷ୍ଟ କିଳ ମେ ମୃତ୍ୟୁ, ଦେବତାମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଇଏ ମୋ ମୃତ୍ୟୁ ତାଙ୍କରି ହାତରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୌ ଆନୟ ସମମ୍ ଗୋପୈ, ଗୋପାଳ ମାନଙ୍କ ସହିତ, ନନ୍ଦ ଗୋପାଳ
ଗୌଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ତାକୁ ଡାକିବାର ଏଠି ସାବିର୍ଭାବ ନେଇକି ସେମାନେ ଉପାୟନ ମାନେ ଉପଢୌକନ ଭେଟି ଧରିକି ଆସିବେ। ନଈ ଖେଳ ଲଉଣୀ ଘିଅ ସବୁ ଭେଟି ଧରିକି ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ, ଯାଇକି ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ଧରିକି ଆଣ। ରାମକୃଷ୍ଣ ଦି ଜଣଙ୍କ ସହିତ ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ରଜବାସୀ ଗୋପାଳଙ୍କୁ ସବୁ ଆଣିକି ଆସ। ଘାତୟିଷ୍ୟେ ଇହା ନୀତୌ କାଳ କଳ୍ପେନ ହସ୍ତିନାଙ୍ଗା ଯଦି ମୁକ୍ତ ତତୁ ମଲ୍ଲେଇ ଘାତରେ ବୈଦ୍ୟୁତୋପମେଇ। ସେ ଦି ଜଣ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କ ହାତରେ ମୋ ମୃତ୍ୟୁ ଲେଖା ହେଇଛି ତ, ସେ ଦି ଜଣ ଆସିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେଲି ଆଉ। ଘାତୟିଷ୍ୟେ ଇହ ଆଦିତ୍ୟ ତୁମେ ଏଠିକି ଆଣିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତେ କାଳ କଳ୍ପେନ ହସ୍ତିନା ଏକ ବଳାପିର ହାତୀ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ଚକଟିକି ମାରିଦେବି। ଯଦି ମୁକ୍ତ ଯଦି ସେଥିରୁ ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଆନ୍ତି କୌଣସି କାରଣରୁ, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା? ତତ୍ତ୍ୱ ମଲ୍ଲେଇ, ତାପରେ ଚାରଣ ଋଷି ପ୍ରତି ମଲ୍ଲ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୁଦ୍ଧ କରେଇକିରି ମାରିବି। ତୟୋ ନିହତୟୋ ତସ୍ମା ଅକୁର ସୁନ୍ଦର କଥା ବତେଇବେ। କହିଲେ ବଢ଼ିଆ କଳ୍ପନା କରୁଛୁ ରେ ପୁଅ, ମୃତ୍ୟୁ କାହାର ତୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ତୁ କାହିଁ ନ ମରିବୁ? ତୟୋ ନିହତୟୋ ତପ୍ତାନ୍ ବସୁଦେବ ପୂର୍ବମାନ ତଦ ବନ୍ଧୁନ ନିହତିଷ୍ୟାମି କୃଷ୍ଣି ଭୋଜ ଦଶାର ହବାନ୍ ଦଶାରକା ତୟୋ ନିହତୟୋ ତସ୍ମା। ସେ ଦି ଜଣ ମରିଯାଆନ୍ତେ, ତୟୋ ମାନେ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦୁଇ ଜଣ ମରିଯାଆନ୍ତେ, ତୟୋ ନିହତୟୋ। ପୁଅ ମରିଗଲା ପରେ ବାପାର ସ୍ଥିତି ଯାହା ହବ, ବାପା କ'ଣ କରିବ? ମରିବ ଧରିକି। ତେଣୁ ବସୁଦେବ ପୂର୍ବବାନ ବସୁଦେବ ଦେବକୀ ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା ସବୁ ତଦ୍ ବନ୍ଧୁ ନିହତିଷ୍ୟାମି ସମସ୍ତିକି ତ ବାନ୍ଧିବି। ତାପରେ ଇଏ ଦୁଇଟା ମରିଗଲା ପରେ ବସୁଦେବ ଦେବକୀ ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା ସବୁ ମରା ହେବେ। ନା ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି ବସୁଦେବ ପୂର୍ବମାନ, ବସୁଦେବଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମାରିବି। ଆଉ ସେ ନନ୍ଦ ସମସ୍ତେ ଆସିବି ତା ଦେହରେ। ତଦ୍ ବନ୍ଧୁ ନିହତିଷ୍ୟାମି ଭୋଜ କୃଷ୍ଣ ବଂଶର ଆଉ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦେବି। ଉଗ୍ରସେନଞ୍ଚ ପିତରଂ ସ୍ଥବିରଂ ରାଜ୍ୟକାନ୍ତଂ ଭ୍ରାତରଂ ଦେବକଞ୍ଚ ଯେ ଚାନ୍ଦେ ବିଦ୍ବିଷୁ ମମ। ବସୁଦେବକୁ ମାରିବି, ତା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନଙ୍କୁ ମାରିବି। କାହାକୁ ନା ଉଗ୍ରସେନଞ୍ଚ ପିତରଂ ସ୍ଥବିରଂ ବୁଢ଼ା ବୋପା ଉଗ୍ରସେନ, ପୁଣି ରାଜ୍ୟ କାମୁକ ବୟସ ଗଲାଣି ତଥାପି ରାଜା ହେବାର ଲୋଭତା ଛାଡ଼ିବ। ମୁଁ କେମିତି ମଲେ ସେ ରଜା ହବ ଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରିକି ବସିଛି। ଏଇ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଉଗ୍ରସେନ ବୋପା ବୁଢ଼ା ବୋପା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମାରିବି। ଭ୍ରାତର ଉଗ୍ରସେନଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ହେଲେ ଦେବକ, ତାଙ୍କୁ ମାରିବି। ତାହେଲେ କଂସ କହୁଛି ବୋପାକୁ ମାରିବି, କକାକୁ ମଧ୍ୟ ମାରିବି। ଦେବକ ହେଲେ ତାର କକା, ଯିଏ ତ ଚାନ୍ଦେ ବିଦ୍ବିଷୁ ମମ, ଆଉ ଯିଏ ମୋର ଦେଶକାରୀ, ମୋ ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି, କପଡ଼ ମଧ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ଜଣେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନାଁ କହୁନି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ତେଲେଇକିରି ଭଗବାନ ମହାକୁ ଛାଡ଼ିବ। କହିଲେ ଆଉ ଯିଏ ଦେଶକାରୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ମାରିବି ଆଉ। ତତଶ୍ଚୈଷା ମହି ମିତ୍ର ମହାମିତ୍ର ଭବିତ୍ରୀ ନଷ୍ଟକଣ୍ଟକା ତତୋଚ ঈশা ମହି ମିତ୍ର ଭବିତ୍ରୀ ନଷ୍ଟକଣ୍ଟକା ଜରାସନ୍ଧୁ ମମ ଗୁରୁ ଦେବୀଦୋଗ ଦ୍ୱୈତ ସଖା। ତତଶ୍ଚୈଷା ମହି ସବୁ ମାରିଦେଲା ପରେ ନିଷ୍କଣ୍ଟକ ପୃଥିବୀ ହେଇଯିବ। ମିତ୍ର ଭବିତ୍ରୀ ନିଷ୍କଣ୍ଟକ ନଷ୍ଟକଣ୍ଟକ, ଏଇଟା ସବୁ ମୋର କଣ୍ଟା, ମୋର ଶତ୍ରୁ।
ଶତ୍ରୁଗୁଡ଼ିକ ମରିଗଲେ ନିଷ୍କଣ୍ଟକ ମରି ଭୋଗ କରିବେ। ଜରାସନ୍ଧ ମୋ ଗୁରୁ, ଜରାସନ୍ଧଟା ତାର ଦୁଇଟା ଝିଅ ଅସ୍ଥି ପ୍ରାପ୍ତି, ଦୁଇ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରାଇଛି କଂସ ସହିତ। ତେଣୁ ସିଏ ମୋର ଗୁରୁ, ଶ୍ୱଶୁର ଆଉ ପିତା। ତେଣୁ ଆଉ ଦିବିଦ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ବାନର ଅଛି ଯିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବଳଶାଳୀ, ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଏସବୁ ମୋର ମିତ୍ର, ଏମାନଙ୍କୁ ଧରିକିରି ଆରାମରେ ଶାସନ କରିବି। ଏସବୁ ଶତ୍ରୁଗୁଡ଼ିକ ମରିଯିବେ, ନିଷ୍କଣ୍ଟକ ହୋଇଯିବେ। ସମ୍ବର, ପୁଣି ଆଉ କେତେ ଅଛନ୍ତି ନା ରାକ୍ଷସ ସବୁ, ସମ୍ବର, ନରକ, ବାଣ, ମୟଦାନବ, କୃତ ସହୃଦା, ଏସବୁ ମୋର ମିତ୍ର। ତୈ ଅହମ୍ ସୁରପକ୍ଷିୟାନ୍ ହତ୍ୱା ଭୋକ୍ଷ୍ୟେ ମହିଙ୍ଗେ ନୃପାଙ୍ଗାନ। ଦେବତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଥିବା ଆଉ ଯେଉଁ ରଜାମାନେ ନାହାନ୍ତି କି ସମସ୍ତିକି ମୁଁ ଏ ଯେଉଁ ମୋର ସପକ୍ଷ ଅସୁର ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମର, ନରକ, ବାଣ, ମୟଦାନବ ଆଉ ସେ ଜରାସନ୍ଧ ମୋର ଗୁରୁ, ପିତା, ଶ୍ୱଶୁର, ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ସେ ଏକା ଗୁରୁ, ଆଉ ଜରାସନ୍ଧ ଗୁରୁ ସିଏ, ପିତା ସିଏ, ଶ୍ୱଶୁର ଶ୍ୱଶୁର ତ ପିତା। ଏହି ପ୍ରକାର ଏ ଦୁଷ୍ଟ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି ରଜାମାନଙ୍କୁ ମାରିକିରି ନିଷ୍କଣ୍ଟକ ଭୋଗ କରିବେ। ଏତତ୍ ଜ୍ଞାତ୍ୱା ଆନୟ କ୍ଷିପ୍ରମ୍ ରାମକୃଷ୍ଣୌ ଇହାର ଭକୌ ଧନୁର୍ମୁଖ ନିରୀକ୍ଷାର୍ଥମ୍ ଦ୍ରଷ୍ଟୁଂ ଯଦୁପୁର ଶ୍ରିୟମ୍। ତୁମେ ଯାଇକି କହିବ, ଏ କଥାକୁ ସବୁ ତୁମ ଆଗରେ କହିଦେଲି। କ୍ଷିପ୍ରମ୍ ଆନୟ, କାହାକୁ ନା ରାମକୃଷ୍ଣ, କୃଷ୍ଣୌ ଇହାର ଭକୌ, ସେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ପିଲା ନାହାନ୍ତି କି ସେଠି ରାମକୃଷ୍ଣ, କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ବଳରାମ, ସେ ଦୁଇ ପିଲାଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଯାଇକି ଆଣ। ଧନୁର୍ମୁଖ ନିରୀକ୍ଷାର୍ଥମ୍, କହିବ ଏଠି ଗୋଟେ ଧନୁ ଉତ୍ସବ, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଦିନ ଧନୁ ଉତ୍ସବ ଏଠି କରାଯିବ, ଏବଂ ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯଦୁପୁରୀର ଶୋଭା, ଧନୁ ଉତ୍ସବ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ତାକୁ ଆଣ। ଅକ୍ରୁର ଉବାଚ, ଅକ୍ରୁର ସୁନ୍ଦର କଥା କହିବେ ଏଠି, କହିବେ ରାଜନ୍ ମନିଷିତ ସମ୍ୟକ ତବ ସ୍ୱାବଦ୍ୟ ମାର୍ଜନଂ ସିଦ୍ଧ୍ୟ ଅସିଦ୍ଧ୍ୟୋ ସମଂ କୁର୍ଯାତ୍ ଦୈବକୀ ଫଳ ସାଧନଂ। କହିଲେ ହେ ମହାରାଜ, ଆପଣ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଅନିଷ୍ଟକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଏ ବିଚାର ଠିକ୍। ରାଜନ୍ ମନିଷିତ ସମ୍ୟକ, ସମ୍ୟକ ମାନେ ନା ତୁମ ହେ ରାଜନ୍, ତୁମ ଚିନ୍ତାଧାରା ବହୁତ ଭଲ, କାହିଁକି ନା ତୁମ ମୃତ୍ୟୁ ଯାହା ହାତରେ ହେବ ତାକୁ ଆଉ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଲେ କ'ଣ ଭଲ କଥା? ତେଣୁ ତାକୁ ମାରିବା ଚିନ୍ତା କରୁଛ, ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ, ସୁଚିନ୍ତିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଇଏ, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ତବ ସ୍ୱାବଦ୍ୟ ମାର୍ଜନମ୍, ଆପଣଙ୍କର ଏ ବିଚାର ଠିକ୍। ସଫଳତା ଆସୁ କି ବିଫଳତା ଆସୁ, ସିଦ୍ଧି ଅସିଦ୍ଧି, ସଫଳତା ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ ତାକୁ ମାରିଦେବ, ହୁଏତ ସିଏ ଆସିଲେ ତମକୁ ବି ମାରିପାରନ୍ତି। ସେ ସଫଳତା ହଉ ବା ବିଫଳତା ହଉ, ଯାହା ବି ହେଉଛି ହଉ, ଏଇ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଟି କରିଛ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କାରଣ ମଣିଷ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରେ ତାହା ହବ ବୋଲି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ ତାକୁ ଡାକି ଆଣି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୋ କୁବଳାଙ୍କର ହାତୀ ଚାରଣ ଗୋଷ୍ଠୀର ବହୁତ ଭଲ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେବି, ତାହା ହେଇପାରେ, ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିପାରେ, ଅସିଦ୍ଧି ବି ହେଇପାରେ। ଓଲଟା ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିକି ତତେଇ ମାରିପାରନ୍ତି। ଏ କଥା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଲା ଅକ୍ରୁର କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏଇଆ ଯେ ସେ ସିଦ୍ଧି ହେଇପାରେ, ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଫଳବତୀ ହେଇପାରେ, ବିଫଳ ବି ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟାକୁ ସମ ଭାବରେ ଭାବନା କରିବା। କର୍ମର ଅଧିକାର ଆମର ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ କର୍ମ କରିବା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତୁମେ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିଛ ତୁମର ମୃତ୍ୟୁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ହେବ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ମାରିବି, ଏ ଚିନ୍ତାଧାରା କିଛି ଭୁଲ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଯେ ଇଏ ସିଦ୍ଧି ହେଇପାରେ, ଦେଇ ନପାରେ, କାରଣ କର୍ମ ଫଳ କ'ଣ ତା ଦୈବ ହାତରେ। ଦୈବଙ୍ଗୀ ଫଳ ସାଧନ, ଏ କର୍ମ କରୁଥା ତୁ ବାପା, ଫଳଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତରେ। ତୁ ତାଙ୍କୁ ମାରିବା କଳ୍ପନା କରିକି ଟିକେ ଆଣିବୁ, ସିଏ ମରିଯିବେ ଏ କଥା ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା
କାହାର ମୃତ୍ୟୁ କ'ଣ ହବ ଭବିଷ୍ୟତରେ କିଏ କର୍ମ ଆମେ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିକି କର୍ମ କରିବା ତା ସେ ପ୍ରକାର ଫଳ ଆମେ ପାଇବା ସେ କଥା ନୁହେଁ, ସେଟା ଦୈବାଧୀନ ଫଳଟା। ମନୋରଥାନ୍ କରୋତୁ କରୋତ୍ୟୁଚ୍ଚୈଃ ଜନଃ ଦୈବ ହତା ନପି। ଲୋକଟା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନ ଭିତରେ ଅନେକ କାମନା କରେ, କିନ୍ତୁ ଫଳ ଦୈବ ହତା ନପି, କିନ୍ତୁ ବିଧାତା କର୍ମ କରି ଚାଲେ, ଫଳଟା ଦୈବ ହାତରେ। ସେ କ'ଣ ବିରୁଦ୍ଧ ଫଳ ବି ଦେବ, ତାର ଭିତରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯୁଜ୍ୟତେ ହର୍ଷ ସୁଖାଭ୍ୟାଂ, ଫଳ ଯେହେତୁ ଦୈବ ହାତରେ, ସିଏ ସଫଳ ହେଇପାରେ ବିଫଳ ହେଇପାରେ। ସଫଳ ହେଲେ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ, ବିଫଳ ହେଲେ କାନ୍ଦୁଥିବ ବସିକି। ତଥାପି ଆଜ୍ଞା କରୁ ଭିତରେ, ତେବେ ଯେହେତୁ ତୁ କହୁଛୁ ତୁ ଆଦେଶ ମୁଁ ପାଳନ କରିବି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ସିଦ୍ଧି ଜଣକ ହାତରେ ହେବ, ତାକୁ ଆଣିକି ମାରିଦେବି, ଏଇ ପରିକଳ୍ପନା ବିଲକୁଲ ଠିକ୍, ମୁଁ ମନା କରୁନି। କିନ୍ତୁ ସେଟା ସିଦ୍ଧି ହେଇପାରେ, ହେଇ ନପାରେ ମଧ୍ୟ, କାରଣ ଏହା ଦୈବାଧୀନ। ତୁ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ତାର ଫଳ ହେଲା ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, ସେଇଟା ଓଲଟା ବି ଫଳ ହେଇପାରେ, କାରଣ ଫଳଟା ଦୈବାଧୀନରେ କୁହ, ଇଏ ସିଦ୍ଧି ହବ ନ ହବ ସେ କଥା ଦୈବ ଜାଣିଛି। ଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଦେଲେ। ତାପରେ ପୁଣି କହିଲେ ଯେ ମଣିଷ ଅନେକ କଥା କଳ୍ପନା କରେ, ଏମିତି କରିଦେବି ସେମିତି କରିବି ସେମିତି କରିଦେବି, କିନ୍ତୁ ଦୈବ ହତା ନପି। ଅନେକ ସମୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବ, କାମ କରୁଥିବ, ଦେଖା ଆସିକି ବିଫଳ, ପୁଣି ଥରେ କହିବ ପୁଣି ବିଫଳ, ବାରମ୍ବାର ବିଫଳ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ, କାରଣ ଦୈବ ଅନୁକୂଳ ନହେଲେ କୌଣସି କର୍ମ ସିଦ୍ଧ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି ଦୈବ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ, ପ୍ରାରବ୍ଧ। ତୁ ମରିବୁ ବୋଲି ତାଙ୍କ ହାତରେ ଲେଖାଇ, ତୁ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେବନି, ଯାଉନୁ, ହବନି। ଯୁଜିତ ହର୍ଷ ସୁଖାଭ୍ୟାଂ, ତେଣୁ ଲୋକ କାମ କରି ଚାଲେ ହସିବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ହସ ହେଇପାରେ, କାନ୍ଦ ବି ହେଇପାରେ। ତଥାପି ଆଜ୍ଞା, ତଥାପି ତୁମେ ଭୋଜରାଜ କଂସ, ତ ତମ ଆଦେଶ ପାଳନ କରିବି। এইটা শুভ কি অশুভ হব সে কথা সময় কহিব। তুমি যে চিন্তা করছো একপটিয়া যে নাকি ইরানি মারিদেবি, সে কাম নুহে পুଅ, সে সিদ্ধি ହେଇପାରେ ଅସିଦ୍ଧି ହେଇପାରେ, ସବୁ କାମ ଦୈବ ହାତରେ। ମଣିଷ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଚାର କରେ, ଦୈବ ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ହସିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥାଏ, କାନ୍ଦେ, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ କହୁଛ ଯିବି ତାକୁ ଆଣିକି ଆସିବି, ଆଉ ତୁମ ଆଦେଶ ଆଉ ଯିବ କୁଆଡ଼େ। ସୁଖ ଉବାଚ ଭଗବାନ, ସୁଖଦେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଦିଶ୍ୟ ଚାକ୍ରୁରମ୍ ମନ୍ତ୍ରୀଣସ୍ୟ ବିଶୁଦ୍ଧ୍ୟଥା, ଅକ୍ରୁରଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆଦେଶ ଦେଇଦେଲେ ଯେ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆଣ। ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଚାଳୁର ମୁଷ୍ଟି ଅପହୃତି, ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ମନ୍ତ୍ର ଫନ୍ତ୍ର ତିଆରି କର, ଚାରିଆଡ଼େ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦିଅ, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଦିନ ଧନୁଯାଗ ହବ। ପ୍ରବିବେଶ ଗୃହମ୍ କଂସ ତଥା ଅକ୍ରୁରଃ ସୋମାଳୟଂ, କିନ୍ତୁ ସଭା ସାଙ୍ଗ ହେଲା ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଗଲା। ସମସ୍ତେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଧାବାଟରେ ଯେ ଘରକୁ ଗଲେ, କଂସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବିବେଶ ଗୃହମ୍ ନିଜ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ତଥା ଅକ୍ରୁରଃ ସୋମାଳୟଂ, ଅକ୍ରୁର ମଧ୍ୟ ସୋମ ଆଳୟନ ନିଜ ଘରକୁ ସିଏ ଗଲେ। ସମସ୍ତେ ଯେଝା ବାଟରେ ଯିଏ ଗଲେ, ଏଠାରେ ଏହି କଥା ଥାଉ, ଆମେ ବି ନିଜ ଘରକୁ ଯାଉ। ଟାଇମ୍ ଠିକ୍ ହେଇଗଲା। ଇତିଶ୍ରୋତ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧେ ପୂର୍ବାର୍ଦ୍ଧେ ଅକ୍ରୁର ସମ୍ପ୍ରେଷଣମ୍ ନାମ ଷଟ୍ତ୍ରିଂଶୋऽଧ୍ୟାୟଃ। ଏଥିରେ ବିଶେଷ କିଛି